اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم everyone, hope so you are fine. Welcome to my channel Nest of Life. آج ہم بات کریں گے ایک کافی اہم اور حساس ٹاپک۔ This topic is very sensitive. یہ ٹاپک ہے about our daughters، ہماری بیٹیاں، وہ بیٹیاں جن پہ نسلیں منحصر ہیں، وہ بیٹیاں جو اس قوم کا سرمایہ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنٹ کیسے بنا سکتے ہیں، ان کا کانفیڈنس کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دیتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو فیوچر میں ان کے کام آ سکتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہماری کون سی چیزوں کا کیا ایفیکٹ ہوگا بیٹیوں پہ، اور ہماری کون سی چیزیں ان کا کانفیڈنس انکریز کر سکتی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی کانفیڈنس کو، ان کی سیلف اسٹیم کو، ان کی پرسنالٹی کو ڈسٹرائے کر سکتی ہیں۔ اگر آپ سچ میں اپنی بیٹی سے پیار کریں تو اس کی تربیت ایسی کرے کہ وہ دنیا کے سامنے عزت اور کانفیڈنس کے ساتھ جی سکے۔ ہماری اولاد ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہم پیرنٹس ہیں، ہم نے ان کو سب کچھ سکھانا ہے، کسی باہر والے نے کبھی ان کو کچھ نہیں سکھانا۔ ان کی ذات ٹوٹلی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ خود پہ ٹرسٹ کریں، اپنی سیلف پہ ٹرسٹ کریں۔ کانفیڈنس دینا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جس اسٹڈیز کروا رہے ہیں، جس ان کو لینگویجز سکھا رہے ہیں۔ کانفیڈنس دینا یہ ہے کہ انہیں پتا ہو کہ اپنی باتیں کیسے دوسروں کے سامنے رکھنی ہیں، اپنے فیصلے کیسے کرنے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھنا کیسے۔ آج کل کے دور میں کچھ بچوں کو اپنے فیصلے کرنے نہیں آتے، دے آر کنفیوزڈ۔ ان کو کنفیوزڈ نہیں، ان کو کانفیڈنٹ بنانا ہے، ان کو ان کے فیصلے کرنا سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں، وہ اپنی سیلف کو سب سے آگے رکھیں، ان کو سیلف بلیو آنا چاہیے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی ان کو بات کر کے جا نہ سکے کہ دنیا میں کوئی بھی آئے وہ ان کو بات کرتے، کوئی بھی کچھ کہہ دے۔ نو، ان کو شٹ اپ کال دینی آنی چاہیے، ان کو اپنی سیلف کو رسپیکٹ دینا آنا چاہیے۔ اینڈ the other main thing جو بچے کا کانفیڈنس ٹوٹلی شٹر کر دیتی ہے وہ ہے بچے کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ کمپیئر کرنے سے کمپلیکسز پیدا ہوتے ہیں بچے کے اندر۔ جب ہم مقابلہ کرتے ہیں اپنے بچے کا کسی اور کے ساتھ تو آٹومیٹیکلی بچہ کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کمپلیکس نہ ہو، کیونکہ کمپلیکس کو ختم کرتے کرتے بچے کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، پھر وہ اس کمپلیکس کو ختم نہیں کر پاتا، پھر وہ اپنی کوالٹیز کو نہیں پہچان پاتا، پھر وہ ہمیشہ کمپلیکس رہتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو، چاہے وہ کتنا بریلینٹ ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب ایک دفعہ اس کے اندر کمپلیکس آ جاتا ہے پھر وہ اس کمپلیکس کی جنگ کو لڑتے لڑتے اپنی ہر کوالٹی کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ اپنی کوالٹیز کو نہیں پہچان پاتا، کیونکہ وہ اپنے کمپلیکس سے لڑنے میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز کو ہی بھول جاتا ہے کہ میرے میں یہ کوالٹی ہے۔ سو پلیز اس کا کوئی بھی ویک پوائنٹ ہائی لائٹ مت کریں، اس کو کسی اور سے کمپیئر کر کے اس کو کمپلیکس نہیں کریں، انفیکٹ اس کا جو مین پوائنٹ، اس کا جو برائٹ پوائنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اس کی کمپلیکسز ختم ہو جائیں، وہ کسی کمپیریزن کی جنگ میں نہ آئے۔ کمپیریزن سے کمپلیکسز آتے ہیں، ٹیلنٹس نہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو ٹیلنٹڈ بنانا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، اس کو، بچے کو، اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکے، اسے دنیا کو سمجھنا سکھائیں، اسے دنیا کی باتوں کی فکر مت ہو، اس کو اپنی ورتھ پتا ہو، وہ اپنی اوپینین رکھتی ہو، اس کو پتا ہو کہ میں کیا چیز ہوں، دوسروں کی باتوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرے دوسرا اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے آپ کی بیٹا ہائٹ ایسی ہے، آپ کا کلر ایسا ہے، آپ کے ہیئر ایسے ہیں، تو ان کو وہ بولے کہ پلیز آئی نو کہ میں پیاری ہوں، میں اپنے پیرنٹس کے لیے پیاری ہوں، میں جیسی ہوں میں خود کے لیے پیاری ہوں۔ اپنے بچوں کو چپ مت کروائیں۔ اگر آپ کے بچوں کو کوئی بات کرتا ہے تو بچے کو پتا ہونا چاہیے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے سامنے والے کو جواب کیسے دینا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو چپ کروا دیں گے تو وہ سچویشن کو ہینڈل کرنا کیسے سیکھے گا؟ اس کو پتا ہے میری ہر سچویشن کو ہینڈل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چپ رہنا۔ نو، بچے کو بولنا سکھائیں، اس کو سچویشن کو
हैंडल करना सिखाएं, उसको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो बात करूँगा वो बिल्कुल ठीक करूँगा, उसको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। उनकी ओपिनियन को अगर आप सब बैठे, आप अपने बच्चे से पूछें बेटा आप इस बारे में क्या राय है। छोटे होते ही अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि उसकी थिंकिंग पावर्स इंक्रीज हो। अगर हम अपने ही सारे डिसीजंस अपने बच्चों पे इम्पोज करेंगे तो उसकी थिंकिंग पावर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो कुछ भी सीखने, वो हम पे डिपेंडेंट होगा, वो कहेगा हर चीज मामा पापा सोचे। नो, उसकी अगर हम चाहते हैं कि उसकी डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग हो, वो इस दुनिया में सर्वाइव करना सीखे, तो उसको डिसीजंस लेने दें, उसको खुद पे ट्रस्ट करने दें और उसको सिचुएशन हैंडलिंग खुद से करने दें। उसको स्पूनिंग करना छोड़ दें। बच्चों की ओपिनियंस को सुनना बहुत ज़रूरी है। उनकी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि उस रिस्पेक्ट से, उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देने से ही उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही वो बच्चे ग्रो करते हैं। आज की दुनिया में पेरेंट्स की सबसे बड़ी जीत ये है कि आपकी बेटी खुद को किसी से कम ना समझे, दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर जिए और अपनी जिंदगी, अपने डिसीजंस बनाना खुद सीखे। आए अपनी बेटियों को मिलकर मजबूत बनाते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो अपने कदमों पे खड़ी हो सके, अपनी सारी ख्वाहिशें खुद पूरी करें, दूसरों पे डिपेंड ना करें। उनके पास एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स हों और वो एजुकेशन और स्किल्स अपने आने वाली जनरेशन को दे सकें, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन टोटली हमारी बेटियों पे डिपेंडेंट है। हमारी बेटियों को चुप करना ना सिखाएं, हमारी बेटियों को फाइट करना सिखाएं, हमारी बेटियों को स्किलफुल बनाएं। हमारी बेटियां अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं, दूसरों की हल्की सी आवाज से सहम ना जाएं। उस आवाज को, उस डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करना सिखाएं, क्योंकि हमारी बेटियां फूल नहीं है, हमारी बेटियां हमारी ताकत हैं। हमारी बेटियों को ताकत बनाएं। क्यों बेटियों के माँ बाप हर वक्त सहमे रहते हैं? क्यों बेटियों के माँ बाप हर वक्त डरे रहते हैं? बेटियों को अपनी ताकत बना लें। आज बेटे भी इतना कमा रहे हैं, बेटियां भी इतना कमा रही हैं। बेटियों को अर्न करना सिखाएं। हमारे माँ बाप के अंदर जो डर बैठ गया ना, वो हमारी आने वाली नस्ल में डर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस डर को खत्म कर दें यहाँ पे, कि बेटी के माँ बाप उस डर से बाहर निकल आए कि हमारे घर बेटी पैदा ही है, बेटी को कैसे पालेंगे, बेटी को क्या करेंगे, बेटी के नसीब कैसे होंगे। बेटी को अपने नसीब खुद बनाना सिखा दे। इनफैक्ट बेटियों के माइंड में ये चीज़ डाल दें कि वो बेटों से कम नहीं है। बेटियों के माइंड में ये चीज़ें डाल दें कि वो अल्लाह की रहमत है, ताकि आने वाली जनरेशन के माइंड में ये चीज़ पैदा हो जाए, वो इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, ज़हमत नहीं है। ताकि जब भी कोई बेटी खुद माँ बने तो उसके दिल में इस चीज़ का डर ना हो कि मेरे घर बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। वो खुद इतनी कॉन्फिडेंट हो कि चाहे मेरे घर बेटी पैदा हो, चाहे मेरे घर बेटा पैदा हो, दोनों मेरे लिए इक्वल हो। क्योंकि ये ट्रॉमा ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से एक माँ पूरे ड्यूरेशन में जिस किस्म की एंग्जाइटी से गुजरती है, जिस किस्म के खौफ से गुजरती है, वो या तो वो माँ जानती है या उसका रब जानता है। क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन एक औरत के, एक बेटी के जहन में डाल दिया जाता है। जब वो अपने सराउंडिंग से सुनती है बेटी कम है, बेटी कम है, हाय तुम्हारे घर बेटी होगी, बेटी होगी, बेटी होगी, अल्लाह तुम्हें बेटा दे, अल्लाह तुम्हें बेटा दे। ये चीज़ें एक बेटी सुन सुन के जब बड़ी होती है ना, तो तब उसके माइंड में भी ये चीज़ बैठ जाती है। फिर जब वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, जब वो खुद इस फेज से गुजरती है, तो जो एहसासात और जो जज्बात और जो एंग्जाइटीज़, जो प्रेशर, जो डिप्रेशन वो फील करती है, उन सब चीज़ों से अब हमारी बेटियों को बाहर निकलना है। अपनी बेटियों के सामने सिर्फ इस चीज़ को रिपीट करें कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। जो रहमतें हमारे घर में हैं वो सिर्फ इन बेटियों की वजह से हैं। जब आप ये बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बेटी के अंदर भी यही चीज़ आएगी कि अल्लाह ताला की रहमतें बेटियों की वजह से होती हैं। दैट्स इट, दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर हम अपनी बेटियों के माइंड से
बेटी पैदा होने का प्रेशर, बेटी होने का प्रेशर निकालना चाहते हैं कि मैं एक बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। नहीं, नाउ-अ-डेज़ बेटियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बेटियाँ बेटों से भी आगे जा चुकी हैं। बेटियाँ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रही हैं। बेटियाँ अपने पेरेंट्स के लिए वो सब कुछ कर रही हैं जो बेटे भी नहीं कर पा रहे। अगर आपको मेरी बातें, मेरा गाइड करना अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड लाइकिंग दैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।